دور کسی جنگل میں ایک چڑیا اور کوا پڑوسی تھے۔ دونوں نے اپنے اپنے گھروں کے پاس ایک کھیت میں خربوزے کی کھیتی کی ہوئی تھی۔ دونوں کے خربوزے اب پکنے لگے تھے۔ مما مما جلدی چلیں، میں نے کھیت میں دیکھا ہے کچھ خربوزے پکے ہوئے ہیں، ہم پکے ہوئے خربوزے توڑ کر منڈی میں بیچ آتے ہیں۔ گڑیا بیٹی آپ کھیت میں جائیے اور میں بیل گاڑی لے کر آتی ہوں۔ گڑیا کھیت میں جا کر خربوزے کی بیلوں کو اٹھا اٹھا کر دیکھتی ہے اور پکے پکے خربوزے بیلوں سے توڑ توڑ کر ایک جگہ اکٹھے کرتی ہے۔ مما چڑیا بھی اپنی بیل گاڑی لے کر کھیت میں پہنچ جاتی ہے۔ گڑیا بیٹی سنو، آپ پکے ہوئے خربوزے ٹوکری میں ڈال کر بیل گاڑی پر رکھو اور میں کووں سے منڈی کے بھاؤ پوچھ کر آتی ہوں۔ کوے بھیا میرے کھیت کے خربوزے تو پک چکے ہیں، میں اپنے خربوزے توڑ کر منڈی لے جا رہی ہوں۔ کیا آپ کو پتا ہے آج کل منڈی کے بھاؤ کیا چل رہے ہیں؟ چڑیا میری پتنی گوری کو بھی منڈی گئی ہوئی ہے بھاؤ معلوم کرنے، وہ آنے ہی والی ہوگی۔ اتنے میں گوری کوی بھی آ جاتی ہے۔ گوری کیسے ہیں منڈی کے بھاؤ، کیا تیز ہیں یا کم؟ کالو منڈی تو بہت تیز ہے، خربوزے کے دام تو آسمان کو چھو رہے ہیں، جلدی جلدی سے ہم اپنے خربوزے توڑ کر منڈی لے جاتے ہیں۔ پھر تو میں بھی اپنے کھیت سے سارے ہی پکے ہوئے خربوزے توڑ لیتی ہوں۔ چڑیا جاتی ہے اور گوری کوی ہنسنے لگ جاتی ہے۔ کالو منڈی تو بالکل بیٹھی ہوئی ہے، بہت کم دام ہے خربوزوں کے، چڑیا کے خربوزے بہت سستے داموں بکیں گے۔ تو پھر تم نے چڑیا کے سامنے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ اس لیے کہ چڑیا بیچے گی سستے داموں اپنے خربوزے اور ہم بیچیں گے مہنگے داموں، کیسا؟ اس لیے میں نے چڑیا کے سامنے جھوٹ بولا تھا۔ گڑیا بیٹی اچھا ہی ہوا جو ہم نے خربوزے توڑ لیے، منڈی بھی تیز ہے، اچھا منافع ہوگا ہمیں۔ پھر گڑیا اور اس کی مما اپنے خربوزے بیل گاڑی پر لاد کر منڈی لے جاتی ہیں۔ ان دنوں منڈی میں خربوزے کی مانگ بہت کم ہے، اس لیے چڑیا میں یہ خربوزے 500 سے زیادہ میں نہیں خرید سکتا۔ کبوتر بھیا مانگ کم ہے خربوزوں کی، پھر ان دشت کووں نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ چڑیا کبوتر کی دکان سے آگے جاتی ہے۔ نانا چڑیا میں یہ خربوزے نہیں خرید سکتا، منڈی میں خربوزے کا کوئی خریدار نہیں ہے۔ چڑیا نراش ہو کر اور آگے جاتی ہے، وہاں ایک چیل بیٹھی ہوئی تھی۔ چڑیا میں اپنے خربوزے دوسری منڈی جا کر بیچتی ہوں، اس لیے میں تمہیں 100 روپے زیادہ دے سکتی ہوں، 600 روپے سے زیادہ نہیں دوں گی۔ اماں اگر ہم نے اپنے خربوزے نہ بیچے تو سارے خربوزے کھیت میں ہی گل سڑ جائیں گے، زیادہ نہ صحیح تھوڑا ہی صحیح، منافع تو مل رہا ہے۔ ہاں بیٹی ایسا ہی ہے۔ پھر گڑیا اور اس کی مما اپنے خربوزے چیل ویاپاری کو بیچ کر پیسے لیتی ہیں اور گھر جاتی ہیں۔ دوسرے دن کوا اور کوی کھیت میں بیٹھے ہوئے تھے، چڑیا ان کے پاس جاتی ہے۔ گوری تم نے تو کہا تھا کہ منڈی بہت تیز ہے۔ میں نے تم سے مذاق کیا تھا تاکہ تمہارے خربوزے کم داموں میں بکے۔ گوری تم جو بھی کر لو مجھے میرے بھاگے کا مل ہی جائے گا۔ بھوکی بلبل کووں کے پاس آتی ہے۔ کوے میں بھوکی ہوں، مجھے ایک خربوزہ دے دو۔ نا چل بھاگ یہاں سے، یہ کوئی مفت کا مال نہیں ہے۔ تیرے خربوزے کھیت میں ہی سڑیں گے۔ بلبل چڑیا کے پاس جاتی ہے۔ چڑیا مجھے ایک خربوزہ دے دو، میں بہت بھوکی ہوں۔ بلبل بہن ایک کیا تم 2 لے جاؤ، ویسے بھی منڈی میں خربوزوں کے بھاؤ بہت کم ہیں۔ بلبل چڑیا سے 2 خربوزے لے کر خوشی خوشی چلی جاتی ہے۔ اس دن چڑیا اپنے کھیت سے سارے خربوزے توڑ لیتی ہے، مگر گوری اور کالو کوا تو ابھی تک خربوزے مہنگے ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ کالو جی ہمارے کھیت کے خربوزے پک کر تیار ہیں، مگر ہم اپنے خربوزے ابھی نہیں منڈی لے کر جائیں گے، جب بھاؤ اوپر جائیں گے پھر ہی ہم منڈی جائیں گے۔ ہاں ہم چڑیا کی طرح سستے خربوزے نہیں بیچیں گے۔ رات ہو جاتی ہے، سب سوئے ہوئے تھے، جب رات کو بادل کی زور کی گرج کے ساتھ سب کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ گڑیا بیٹی بہت زوروں کی بارش ہے، اچھا ہی ہوا جو ہم نے سستے خربوزے منڈی میں بیچ دیے، ورنہ سب تباہ ہو جاتا۔ گوری بارش بہت تیز ہے اور ہمارے خربوزے بھی پک کر تیار ہیں، ایسا نہ ہو کہ خربوزے گل سڑ ہی جائیں۔ کالو کچھ نہیں ہوگا، مجھے سونے دو، صبح جا کر دیکھیں گے۔
सुबह भी हो जाती है। बारिश रुक गई थी। कौवा और कौवी अपने खेत में जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी खरबूजों की बेलें पानी में तैर रही हैं और सारे के सारे खरबूजे गल सड़कर बिखर चुके हैं। सब तबाह हो चुका था। कालू, हम लुट गए कालू। इससे तो अच्छा था कि हम भी चिड़िया की तरह अपने खरबूजे सस्ते दामों ही बेच देते। ज्यादा मुनाफा के लालच में हम थोड़े से भी गए। फिर कौवा और कौवी खेत में बैठे रोते रहते हैं और उन्हें उनके लालच की सजा मिली। बढ़ती हुई ठंड के कारण पक्षियों का अपने घरों को गर्म रखना बहुत जरूरी था। चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया घने जंगल से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही थी। मम्मा चिड़िया अपने कुल्हाड़े से लकड़ियाँ काटती और उसकी बेटी गुड़िया वो कटी हुई लकड़ियाँ इकट्ठी करके गठरी बना रही थी। मम्मा, जब आप छोटी थी तो आप भी अपनी मम्मा के साथ ऐसे ही लकड़ियाँ लेने आया करती थी। हाँ बेटी, जैसे मैंने ये सब अपनी मम्मा से सीखा है ऐसे ही आपको अब ये सारे काम मुझसे सीखने होंगे। कालू के बच्चे, उठो और जंगल से सूखी लकड़ियाँ ले आओ। ऐसा ना हो कि जंगल से सूखी लकड़ियाँ ही खत्म हो जाएं। काम काम काम, जब देखो कोई ना कोई काम। तुम तो मुझे आराम भी नहीं करने देती हो। ऐसी ठंड में हम दोनों ही मरेंगे अगर सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी ना की तो। वो चिड़िया हर रोज अपनी बेटी को साथ लेकर लकड़ियाँ लेने जाती है। फिर कालू कौवा अपने घर से निकलता है। वो उड़ता हुआ जा रहा था कि उसकी नजर चिड़िया पर जाती है। वो चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, मुझे कल से तेज बुखार है, प्लीज आप मुझे अपनी सूखी लकड़ियाँ दे दो। ये सब तुम्हारे काम ना करने के बहाने हैं। आलसी कौवे, चल भाग यहाँ से। आप अपने लिए खुद से लकड़ियाँ भी तो काट सकते हैं। छोड़ो बेटी, हम इसके मुंह नहीं लगेंगे। 2 लकड़ियाँ क्या मांग ली? चू चू ही किए जा रही हो छोटी चिड़िया। देखूंगा तुम भी कैसे इन लकड़ियों से आग जलाती हो। चिड़िया अपनी लकड़ियाँ उठाकर वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा भी वो छोटी छोटी लकड़ियाँ जो वहाँ गिरी हुई थी वो इकट्ठी करता है। शाम हो जाती है। गुड़िया बेटी, चले हम नदी से पानी भी आए और फिर घर आकर आग जलाते हैं ताकि हमारा घर गर्म हो सके। मम्मा और उसकी बेटी नदी पर जाती हैं। आज तो शाम होते ही आसमान से हल्की हल्की बर्फ रुई की मानिंद गिर रही थी। छुपा हुआ कालू कौवा चिड़िया और उसकी बेटी को जाता हुआ देखकर चिड़िया के घर में घुस जाता है और उनकी सूखी लकड़ियों पर पानी गिरा देता है। बहुत चू चू करती थी वो चिड़िया। अब मैं देखता हूँ वो कैसे इन गीली लकड़ियों से आग जलाएगी। कौवा वहाँ से भाग जाता है। अपने घर में आग जलाकर कौवा और कौवी बैठे हुए थे। गोरी गोरी, मैंने भी उस चिड़िया की सारी ही लकड़ियाँ गीली कर दी। कालू, बहुत मजा आएगा जब चिड़िया रोती हुई हमारे घर आएगी। गुड़िया बेटी, मैं कब से आग जला रही हूँ मगर लकड़ियों को आग लग ही नहीं रही। मम्मा, मगर हमारी लकड़ियाँ तो सूखी हुई थी, फिर इन लकड़ियों को आग क्यों नहीं लग रही? मुझे लगता है हमें इन लकड़ियों को आग लगाने के लिए कुछ छोटी लकड़ियों की जरूरत होगी। मैं अभी अपने पड़ोसी से कुछ छोटी और सूखी लकड़ियाँ मांग कर लाती हूँ। चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, मुझे कुछ छोटी लकड़ियाँ दे दो। मेरी लकड़ियाँ बड़ी हैं, शायद गीली भी, उनको आग नहीं लग रही। मेरी बेटी को ठंड लग रही है। चिड़िया बहन, मेरे पास तो लकड़ियाँ नहीं है, मेरे पास तो हीटर है घर में। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया कौवे के पास जाती है। कौवे, क्या तुम्हारे पास कुछ छोटी और सूखी लकड़ियाँ हैं? चलो चलो भाग यहाँ से, बड़ी आई लकड़ियाँ लेने वाली। मैंने कहा था ना कि तुम भी उन लकड़ियों से आग नहीं जला सकोगी। चिड़िया रोती हुई वापस घर जा रही थी कि उसे कोई आवाज सुनाई देती है। चिड़िया चिड़िया रुको रुको चिड़िया। चिड़िया रुक जाती है। मैं जंगल की परी हूँ, ये सब उस दुष्ट कौवे ने किया है। उसी ने तुम्हारी सूखी हुई लकड़ियों पर पानी गिराया है ताकि तुम ठंड से मर जाओ। जंगल की अच्छी परी, वो मेरा पड़ोसी हमेशा मुझे तंग करता है। जो किसी का बुरा चाहे हमेशा उसका अपना ही बुरा होता है। आप ये हीटर ले जाओ, ये जादुई हीटर है। इस हीटर से तुम्हारा घर मिनटों में गर्म हो जाएगा। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश होती है और वो जादुई हीटर लेकर अपने घर चली जाती है। अब उनका घर अच्छे से गर्म हो चुका था। मम्मा,
अब तो हमें लकड़ियाँ भी इकट्ठी नहीं करना पड़ेंगी। ये जादुई हीटर तो कमाल का है। हाँ बेटी, उस कौवे ने हमारा बुरा चाहा, मगर ऊपर वाले ने हमारी मदद की। फिर वो माँ बेटी अपने गर्म घर में मीठी नींद सो जाती हैं। सुनाओ सुनाओ चिड़िया, रात कैसे गुजरी? मजा आया हम कौवों से उलझने का? तुम्हारी लकड़ियों पर पानी मैंने ही गिराया था। मेरा घर पहले से ज्यादा गर्म था, क्योंकि मुझे जंगल की परी ने रात को एक जादुई हीटर दे दिया था। वो हीटर मिनटों में घर को गर्म करता है। चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कौवे एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। कालू, हमने तो इसका बुरा चाहा था, मगर अब तो इसे लकड़ियाँ भी इकट्ठी करने की जरूरत नहीं।